வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் டு தி சேனல். நான் ஸ்ரீனி பிரபாகர். இன்னைக்கு நம்ம கூட அக்கா சுவாதி பிரபாகர் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க. வணக்கம். வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம என்ன மூவி பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, மாயாவின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மம்முக்காவோட மூவி தான் பார்க்க போறோம். ஆஃப்டர் அ லாங் டைம் மம்முக்கா மூவி நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க, ஏன் மம்முக்கா மூவி பண்றதில்லன்ட்டு. ஆக்சுவலி நாங்களும் பண்ணணும்னு தான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். முடிஞ்ச அளவுக்கு போல்ல போட்டு போல் விட்னஸ்ல எடுத்து பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆக்சுவலி நம்ம வந்து ஒரு மம்முக்கா வீக் கூட பண்ணியிருந்தோம்னு நினைக்கிறேன். மம்முக்கா மூவிஸ் பேக் டு பேக் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ அந்த வரிசையில் மாயாவி. இதுல யாரெல்லாம் நடிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தோம்னா, கோபிகா நடிச்சிருக்காங்க. எனக்கு வந்து ஒன் ஆஃப் த சின்ன வயசுல எனக்கு ரொம்ப தெரிஞ்ச ஆக்டர்ஸ்ல அவங்க ஒண்ணு. நல்லா கியூட்டா இருப்பாங்க. ஸோ கோபிகா, ஹோம்லி கேர்ள். ஹோம்லி கோபிகா. அப்புறம் இதுல வந்து சலீம் குமார் இருக்காரு. அப்புறமேட்டு நம்ம சுராஜ் இருக்காரு. மனோஜ் ஜெயின் இருக்காரு. திகம்பரன். ஸோ திகம்பரன். ஒரு பயங்கரமான கேஸ்ட் தான். ஆனா இது வந்து என்ன மாரி படம்ன்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு ஆக்ஷன் காமெடி டிராமான்னு போட்டிருக்கு. எனக்கு ஆக்ஷன் காமெடி டிராமான்னு ரீசென்ட் டைம்ஸ்ல வந்து ரஃபி மெக்காட்டின்னா ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. அவங்களோட டார்க் காமெடியா இருந்தாலும் சரி, பிளாக் காமெடியா இருந்தாலும் சரி, ரொமான்டிக் காமெடி ஏதோ ஒரு காமெடி கொண்டு வந்துடுறாங்க அவங்க. ஸோ அவங்க ரைட்டிங் ஸ்டைல் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. இதோட டைரக்டர் வந்து சாஃபி. இவரோட மூவி நம்ம நிறைய பார்த்திருப்போம்னு நினைக்கிறேன். ஈவன் பஞ்சாபி ஹவுஸ் கூட சாஃபி தான் நினைக்கிறேன். லால் ப்ரொடக்ஷன், ஆனா சாஃபி டைரக்ஷன் நினைக்கிறேன். ஸோ நிறைய சாஃபி மூவிஸ் பார்த்திருக்கோம். பயங்கர எக்ஸைட்டட் இந்த மூவிக்கு. மம்முக்கா வேற இருக்காரு. படத்துக்குள்ள போலாம். படத்தை முடிச்சு டிஸ்கஸ் வச்சுக்கலாம். போலாம். ஓகே. சென்ட்ரல் ஜெயில் ஓப்பனிங்கே பயங்கரமா இருக்கேடா. நம்மால வந்து கேடி நினைக்கிறேன். ஏய் திகம்பரன். திகம்பரனே அடிக்கிறாங்க. யாரா அவரு? ஓடுதல. என்னடா ஜெயில இருக்கலாம். மம்முக்கோயா இவரு? போயா. പടച്ച തമ്പുരാനെ ഒരു കുടുംബം പോലെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളെ തമ്മിലടിയോ? അതിന് ഞാനൊന്നിനും പോയതല്ല. അവിടെ വന്ന് ഭക്ഷണം ചോദിച്ചു. സമയമാകുന്ന തരാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതിനാ നായിന്റെ മോൻ. സാരമില്ല ബാല, അവന്റെ കുഴി അവൻ തന്നെ തോണ്ടിന്ന് വിചാരിച്ചാ മതി. അവനെ പരിപ്പിടിക്കരുത് നമ്മുടെ ജയിലറ്. காம்ப்ரமைஸே கிடைக்காதுடா. அடியில காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. ഇങ്ങോട്ട് മാറിക്കടാ. കുമ്പയ കളക്കും. അല്ല എതിർന്നൊന്നും പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഇല്ല. സൂക്ഷിക്കണം. അവന്മാരൊക്കെ ഓ, എന്നെ നോക്കാൻ എനിക്കറിയാം. ആ അത് മതി. ആ ബാലന്റെ പേരിൽ ശരിയായ നടപടി ഞാൻ എടുത്തോളാം. എന്നെ എത് വയ്ക്കും. ഊണ് കഴിച്ച ജനിക്കണമെങ്കിൽ ഇവരെ പോലെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ ഗുണ്ടയായിട്ട് ജനിക്കണം. എന്തൊരു സുഖമാണ്. ജയിലിൽ പോലും രാജകീയ പദവിയാ. എനിക്കൊരു പെങ്ങളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവന് കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേനെ. വന്നത് ഇന്നലെ വന്നവൻ ബാലനെ തല്ലി. അപ്പൊ നാളെ സാറിനെ തല്ലും. അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ അവനെ ഒതുക്കിയിരിക്കും. വിളിയടവനെ നമ്മുടെ 555-നെ. ஹாய். மம்முட்டி தான். 555 வந்து இந்த கார்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த பிராண்ட் ஒன்று இருக்கு 555 சொல்லிட்டு. എനിക്ക് തോരാ ഇഷ്ടം. അവൻ തിന്നിട്ടില്ല. വർഷത്തിന് 3 മുതൽ മാസമല്ലേ ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി മാസം പട്ടിണി. അപ്പോൾ നമ്മൾ കക്കാൻ പോണത് ഇവിടെ എത്തണം. വന്നടാ തെച്ചാല്. தடிமாடு மாதிரி இருக்காருப்பா ஆளு. அதனால தான் பயப்படுறாங்க. തിന്നോ ശശിയെ പോരടാ. ഇപ്പൊ കടത്ത പോകും. மம்முட்டியா தான் இருக்கும். இன்ட்ரெஸ்டிங். மாயாவி. அதனாலதான் மாயாவியோ மறைச்சு அடிக்கிறாரு. ஏப்பா சாம்பார். சாரே சாம்பாரே. சாரண வீட்டுல கல்யாணம்.
ട്രാൻസ്ഫോം. நம்ம டீம் வருவாரு. ഉപ്പിട്ട് കഞ്ഞിവെള്ളം കുടിച്ചാൽ ആ ഓനിക്ക് നല്ലതായിരുന്നു. ആരാ എന്നെ തല്ലിയെന്നാ ചോദിച്ചത്. എങ്ങനെ ചിരിക്കാതിരിക്കും? ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ തമാശക്കാരല്ലേ. ഈ ഇരിക്കുന്ന ശശിയില്ലേ, ഒരു തമാശ കാണിച്ചാണ് ഇവിടെ. വെറും ഒരു ഷേക്കിന്റെ കിട്ടിയതാണ് ഓൻ ഇവിടെ വന്നത്. അതെ, ശശി ഗൾഫിലായിരുന്നേ. ഓന്റെ പെട്ടി ഒന്ന് നോക്കുമ്പോ ഒരു ഷേക്കിന്റെ ഹാൻഡ് കിട്ടി. വജ്രമോതിരം വില കൂടെ വാച്ചൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഹാൻഡ്. എനിക്ക് വെറുതെ സൂചിപ്പിക്കല്ലേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻ വെറുതെ സേഫ് ആയിട്ട് ഇരുന്നതാണ് ഈ തടവ്. ബാലൻ ബാങ്ക് ദിവസമായിരുന്നു. അതേ ഭയങ്കര സേഫ് കൊണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നത്. ഇനി വേറൊരു ഭയന്റെ പോലെ വലിയ തമാശക്കാരൻ മാറ്റി. അവൻ ഇരുട്ടത്ത് കണ്ണു ഇടത്തുനിന്ന് ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തോണ്ട് നോക്കും. അപ്പനെ വന്നത് വരും. ഒരാളിനെ കണ്ടുപെടാണ്ട് അടിച്ച് എന്റെ പരിവാക്കും. തെളിവാണെങ്കിലോ ഒടി പോലും ഉണ്ടാവില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ. ഓൻ IAS ആ. ഇരുട്ട് അടി സർവീസ്. പഴയ ജയിലിൽ കാലുകൊണ്ട് ഞൊണ്ടി സ്ഥലം മാറ്റി വാങ്ങി പോയതേ മൂപ്പറ വീരകഥയിലെ ഒരേത് മാത്രം. അന്ന് അവന് ജയിലിലൊരു പേര് വീണു. മായാവി. நைஸ். எங்க இருக்காரு? ஆமா, அப்படிதான் சொல்லுவேன். அப்புறம் 50 வயசு மைய അതാണ്. നേരത്തെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. എന്റെ പേര് മാഹി. അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ? പിണങ്ങി. ഈ മതിൽക്കെട്ടിന് പുറത്ത് നമുക്ക് പേര് മേൽവിലാസം ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് നമ്മളാരാ? ഒരു 164 അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 500. അതുകൊണ്ട് പേരും മേൽവിലാസവും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായിരിക്കും. ഈ നിൽക്കുന്ന ബാലിനെ എന്നെ ഇവരെല്ലാവരും കളിയാക്കി വിളിക്കുന്ന ഇരട്ടകളെന്ന്. ബാല് മാത്രമല്ല, ഇവരെല്ലാവരും എന്റെ കൂട്ടുകാരാണ്. ഇനി യതീന്ദ്രനും അതിലൊരാളാവണം. ആയ തീരും. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ തളം കെട്ടി കിടക്കുന്ന ഇരുട്ടിലും കണ്ണെത്താത്ത മറവിലും യതീന്ദ്രനെയും കാത്ത് മാടനും മറുതയും യക്ഷിയും മറുകുലയും നിൽപ്പുണ്ടാവും. വേണ്ടി വന്നാൽ ലോക്കൽ ഫോക്ലോർ പോലെ. ഇപ്പതേ മാഷ്ക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ്ടൊക്കെ പിടികിട്ടിട്ടുണ്ട്. നീ ചെന്ന് കൈ കൊടുത്താൽ പിണക്കൊന്ന് മാറ്റിക്കേ. ഇണങ്ങല്ലേ? செலிப்ரேஷன் சாங். ஓப்பனிங் சாங் போல. மைக் இதை சொன்னாருடா. സതീഷ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അത് പറയാനാ അമ്മ വന്നത്. അവന്റെ നില വഷളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അതുള്ളതാ. ഉടനെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വേണോത്രേ. അതിന് 2-3 ലക്ഷം രൂപ വേണം. എനിക്ക് ഇനിയും 6 മാസം കൂടെ ഉണ്ട്. ശിക്ഷ ഇളവ് കിട്ടാൻ അപേക്ഷ കൊടുത്തു. ജയിലർ ശുപാർശ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഇതിനകത്ത് കിടന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്? 2 ആഴ്ച സമയമുള്ളൂ. അതിനുള്ളിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ അമ്മേ, പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കുറച്ച് കാശുണ്ടാക്കായിരുന്നു. എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരമുണ്ട് പല. നീ വിഷമിക്കാണ്ടിരിക്കേ. ഈ അലങ്കാരപ്പണികളൊക്കെ കണ്ടില്ലേ? ഇത് ചിലപ്പോ നിന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും. സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വരുന്നത്. അതിന്റെ പേരിൽ ഒരാൾക്കെങ്കിലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്ത് പുറത്തുവിടാതിരിക്കില്ല. പറയുന്നതല്ലേ, അതിന് നറുക്ക് വീഴണ്ടടാ. വീഴും. നിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നറുക്ക് വീഴും. നീ നോക്കി. ഓ, ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ അപ്പോ ഒരുത്തർക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കഴിക്കുമ്പോൾ എന്റെ പരിപാടി ഉൾപ്പെടുത്തു. അങ്ങനെ എല്ലാവരുടെ പേര് ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല. ഒന്നുകിൽ ശിക്ഷ തീരാതാവണം, അല്ലെങ്കിൽ നല്ല നടപ്പ്. ഇങ്ങനെയുള്ളവരെ പരിഗണിക്കാൻ പറ്റും. എന്നാ നല്ല നടപ്പിന്റെ പേരിൽ പരിഗണിക്കും സാറേ. ഓഹോ, നീ ഒന്ന് നടന്നേ. ആ. ഓ, മനോഹരമായ നടപ്പ്. എന്ത് പറ്റി? പോയി പണിയെടുക്കണം. മനോഹരം. സാറേ, ബാലന്റെ പേരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ സാറേ. അവന്റെ പേരും പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. നവോവാദം. ஆனா அந்த பொலிட்டீஷியன் പാപ്പോ ഏതോ சேட்டா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். എല്ലാ വർഷത്തെയും പോലെ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിലും നമ്മൾ ഒരാളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് മോചിതനാക്കുകയാണ്. ഈ വർഷത്തെ ഭാഗ്യവാൻ ആരാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നിനക്കാടാ, നിന്റെ പേര് തന്നെ വീഴും. മഹിയാണ് ആ ഭാഗ്യവാൻ. இவர் வெளியே போய் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டியதான், வேற என்ன? അവർക്ക് വെളിയിൽ പോയി വിരുപ്പം ഇല്ലയാ? പകരം ബാലിനെ വിടാൻ പറ്റും സാറേ. മണ്ടത്തരം പറയാതറ മാണ്ട. നിനക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ ആർക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. മന്ത്രിയെ പൊക്കി 2 വാക്ക് സംസാരിക്കും. Ladies and gentlemen, எங்கடா லேடிஸ்? സ്വന്തം ആരോഗ്യം പോലും കണക്കിലെടുക്കാതെ ഇന്നിവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് എന്റെ ഹൃദയംഗമമായ ബാഷ്പാഞ്ജലികൾ അർപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ജയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അന്യമല്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരേണ്ട ആളാണ്. ജയിലിന്റെ വികസനങ്ങളെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുവാനും കുറ്റവാളികളുമായി ഒരു തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തുവാൻ അദ്ദേഹം ആശുപത്രിയിലായിരുന്നു. സ്വന്തം അസുഖത്തെ പോലും തണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നീ സുദിനത്തിന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന അദ്ദേഹം എത്രയും പെട്ടെന്ന് യശസ്സ്
ശരീരമായി തീരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പഞ്ചപ്പുകഴ്ച യൂസ് പண்றாரு. പുറത്തിറങ്ങുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്റെ പേര് കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ നമ്മുടെ പിതാമഹനായ സൂപ്രണ്ട് സാറിനും എന്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ആദരാഞ്ജലി. அஞ்சலி. பிதாமகன்னா கிரீன் கிரேட் பிரதர்னு போட்டிருக்கு. ஆள் நல்லா இருக்காப்லையே. കൊള്ളാം. ഇതാ എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം. എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയതാ. വാച്ച ഇങ്ങ ടൈം കാണാം. സൂചിയൊന്നുമില്ല. തുറന്നു നോക്കേ. ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഏതായാലും അടപ്പുള്ള വാച്ച് തന്നത് നന്നായി. ടൈം വേസ്റ്റ് ആവില്ല. ആവശ്യമുള്ളപ്പോ തുറന്നു നോക്കിയാൽ മതി. ടൈം മാത്രമല്ല ലൈഫ് വേസ്റ്റ് ആക്കരുത്. സംഗതി നീ ഇവിടെ ഉള്ളത് എനിക്ക് ആശ്വാസമാണ്. എന്നാലും പറയുകയാണ്, ഇനി ഇങ്ങോട്ടുള്ള വരവ് വേണ്ട. എന്തെങ്കിലും ജോലി ചെയ്ത് മാന്യമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. എന്നെ അങ്ങനെ ഉപേക്ഷിക്കല്ലേ സാറേ. ഈ ലോകം വിട്ടാ പിന്നെ എനിക്ക് ആരാ ഉള്ളത്? ഇവിടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ ബന്ധുക്കളാ. സാറിനറിയോ, സാറിന് എന്റെ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. മതി മതി പോകാൻ നോക്ക്. ഞാൻ അവരോടൊക്കെ ഒന്ന് യാത്ര പറഞ്ഞു സാർ. വേഗം വേണം. ഇവർ പോയി ഹെൽപ്പ് பண்ண വേலை முடிஞ்சல. പ്രസംഗം കലക്കി. എന്നാലും പറയാ, മലയാളത്തിൽ നിനക്ക് ഇത്ര വിവരമുണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അതൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ എടുത്ത് കാണിച്ചാൽ മതിയല്ലോ എന്ന് കരുതിയ. മാത്രമല്ല മലയാളത്തിലെ കടുകട്ടി വാക്കുകൾ നിങ്ങളെ പോലുള്ള മാനദണ്ഡമുള്ളവരോട് പറഞ്ഞിരുന്ന കാര്യം. മാനദണ്ഡം എന്ന് വെച്ചാൽ മാനദണ്ഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിന്റെ ദണ്ഡം, വിഷമം, മനപ്രയാസം. ഓ പറയാ, ഒരു കവിത എഴുതി കൊടുത്ത എനിക്ക് സമയമായിട്ട് എഴുതി. പ്യുവർ മലയാളത്തിൽ பேசுறாரு போல. നീ എന്താ ചില കഷായം കുടിച്ച പോലെ. ഓ മതിയെ പിരിയുന്ന മാനദണ്ഡത്തിലായിരിക്കും. നിനക്കിറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ എന്താടാ, ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നില്ല. നിനക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ഞാൻ ചെയ്യില്ലേ? ഈ പടിക്ക് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തീരുന്നതാണോ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം? ഞാനിവിടെ നേരെ പോകുന്നത് നിന്റെ അനിയന്റെ അടുത്തേക്ക്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അത് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കും. നീ എങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയ തുക? എവിടെന്നാ എങ്ങനെയാണെന്നൊന്നും നീ അറിയണം. സംഗതി ആരോട് ഇത് മഹി തരുന്ന വാക്കാ. എന്റെ വാക്ക് മാറണമെങ്കിൽ ഈ തല കഴുത്തന്ന് പോണം. ഞാനില്ലടാ. ഏയ് ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ലല്ലോ. എനിക്ക് കണ്ണിലല്ല കുഴപ്പം, ബ്രെയിനിലാണ്. എവിടെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ കുഴപ്പം മാറ്റി. ഞാൻ ബാല് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത്. ബാലിനൊരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. എന്ത് പ്രശ്നം? അവനവിടെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കൂട്ടുകാരോട്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കല്ലേ. ഞാൻ അതല്ല ആലോചിക്കുന്നത്. ഇത്ര ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ കൊച്ചിന് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരേണ്ട കാരണം എന്താ? പണ്ടുതലേ കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ MBA പഠിക്കുമ്പോഴാ ആദ്യമായിട്ട് തലവെച്ചിലുണ്ടാകുന്നത്. എന്തിനു പഠിക്കുമ്പോ? MBA. വെറുതെ അല്ല. മനുഷ്യരായ ഒന്നുകിൽ MA പഠിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ BA പഠിക്കണം. ഇത് രണ്ടും കൂടെ MA എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നിച്ച് കുത്തി കയറ്റിയല്ലേ തലച്ചോറ് കേടായത്. ഇനി എന്താണ് ബുദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നത്? മുഖത്തോട് പോകുന്ന നോക്കി വ്യാകുലപ്പെട്ടിരുന്ന കാര്യം. വരാനുള്ളത് വന്നു. ഇനി ആരെങ്ങനെയെങ്കിലും മാറ്റാന്നോ? അതിനുള്ള കാശ് ഞാൻ ഒപ്പിച്ചിട്ട് വരാം. ചെറിയ ബില്ല് വല്ല ഒരുപ്പുണ്ടോ? അടച്ചിട്ട് വരാം. ഈ ബില്ല് അടച്ചാണല്ലോ. അടച്ചു? ആരടച്ചു? ആ പെങ്കൊച്ച്. ഏത് പെങ്കൊച്ച്? സതീഷിനോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ലേ ആ പെങ്കൊച്ച്? ഞാനാണ് കേട്ടവനെ. 10-60 വയസ്സുള്ള അവന്റെ തള്ള നിനക്ക് പെങ്കൊച്ചാണ്. ആഹാ, മാരണമാണല്ലേ. 10-60 അല്ലടോ, 10-20 വയസ്സുള്ള പെങ്കൊച്ചിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കൊച്ചി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അതാരാ? സതീഷിന്റെ ലവറാണെന്നാ കേട്ടത്. നേരാണോ? ആ അതെ. അതെന്ന് പറഞ്ഞ അടിച്ച് ഞാൻ മോന്തവരും. ഇത് കൊടും മാരണം തന്നെ. അമ്മേ, മരുന്ന് തീർന്നവര് എന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അറിയിക്കാനില്ലേ? എത്രയെന്ന് വെച്ചാ നിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ മോളെ. ഓ, ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഞാൻ സഹിച്ചോളാം. ദേ, അമ്മായിയമ്മ പോയിട്ട് വന്നാലുണ്ടല്ലോ. ആ, ഇതാ ഡ്യൂട്ടി റൂം കൊടുത്തേക്ക്. ലവ് ബേർഡ്സാ? ഈ ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടിയില്ല. കൂടെ വന്നതിനെ ബസ് നിന്ന് വാങ്ങിത്തരാം. എന്നാ ഞാൻ പോട്ടെ, ഇപ്പൊ തന്നെ വൈകി. എത്ര നാളായി അസുഖം തുടങ്ങിയിട്ട്? ഈ അസുഖം? ആ പോകുന്ന അസുഖം. ഓ അതോ? അതന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലായി. കാശുള്ള വീട്ടിലാണോ? ഏയ്, അവൾക്കൊരു ചെറിയ ജോലിയുണ്ട്. കിട്ടുന്ന ശമ്പളവും ആരോടൊക്കെ കടം വാങ്ങിയ പണമല്ല ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ചെലവാക്കുക. ഞാനിവിടെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് ഒരുറപ്പില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പലവട്ടം ഞാൻ പറഞ്ഞതാ വിട്ടിട്ട് പൊയ്ക്കോളെ. പക്ഷേ കേക്കണ്ടേ. ഇതെങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്ന പാർട്ടിയല്ല. വേറെ ചില പെൺപിള്ളേരുണ്ട്. പ്രേമിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായ പണ്ടൊക്കെയാണെ പറയും സ്റ്റൈലൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി. സോറിടാ, നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ. പക്ഷെ തന്റെ അമ്മുകുട്ടി ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ തനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്മാരക രോഗം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ പോട്ടെ. ശരി ഏട്ടാ, ഓപ്പറേഷനുള്ള പണം കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ലോ. നേരായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞതാ. കാശിന് ആവശ്യം വരുമ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ചില രീതികളുണ്ട്. പറഞ്ഞതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നല്ലതുപോലെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഏതോ ഒരു വണ്ടിയിൽ ചുട്ടുവിട്ടാரு. ആവശ്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. നല്ല മൈലേജ് നമ്മളെ. സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനത്തിന് നറുക്ക് എനിക്കാ വേണം. അല്ല, നിനക്കെന്താ പരിപാടി? ആവശ്യക്കാരെ ചോദിക്കും, ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വണ്ടി അയച്ചു കൊടുക്കും. ഒരു സൽക്കർമ്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വാ ചോദിക്കാം. നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു ഇടിവെട്ട് കേസ് വന്ന് വീണിട്ടുള്ളത് കേട്ടു. 8 ലക്ഷത്തിന്റെ കൊലക്കേസ്. കേസ് ഏറ്റ് പിടികൊടുക്കണം. സദ്ദാം ഹുസൈൻ ആകും.
ഏയ് തെളിവെടുപ്പും റിമാൻഡ് കേസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൂടിയ 2 കൊല്ലം. അതിനുള്ളിൽ ആളെ റിലീസാക്കി തരാന്ന വക്കീല് പറഞ്ഞത്. കൊള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഓ വേറെ ഒത്തിരി ബല ഹാജരായിരുന്നു. വക്കീലിന്റെ സ്വന്തം കേസാ. എങ്കിൽ ആ സ്പോട്ട് വരെ ഒന്ന് പോയാലോ? പിന്നെന്താ പോകാം. 8 ലക്ഷം തരാങ്ങളമ്മ സറണ്ടറാണ്. നീ കെട്ടിച്ചോ. എന്തിനാ? ഇങ്ങനെ ഒരു പണിക്ക് പോകുമ്പോ ആർക്കും മുഖം കൊടുക്കരുത്. ഇങ്ങനെ വെച്ച പോലെ അതെ. മൂഞ്ച മറികരണ്ടി പിടിക്കട്ടിട്ട് എന്ത് പറയണം? പോസ്റ്റ്മോർട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അതിന് മൂക്കി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം മൂക്കി പഞ്ഞി വെക്കണം. எனக்கு இந்த மாதிரி போட்ல எல்லாம் போகணும். ഒരാളുകൂടി ഉണ്ട്. கோபிகா நினைச்சேன். കൊള്ളാല്ലേ? ആ തരക്കേടില്ല. താന് കൊള്ളാല്ലേ? അല്ല തരക്കേടില്ല. ഇന്ന് എന്ത് പറ്റിയെന്തോ നിങ്ങളുടെ ബോട്ട് വന്നില്ലേ? അതിനെന്തും തീന ഇന്ന് പണിക്ക് കയറ്റി. പേര് ഇന്ദു. വലിയ ശല്യമായില്ല. മിണ്ടാതിരിക്കണം. ഒരു ബോട്ടേനെ വാങ്ങാലോ. നമ്മുടെ റാണി രാജ്ഞിയൊന്നുമല്ല, അവിടുത്തെ കാര്യസ്ഥ പണിയുണ്ട്. പണ്ട് അച്ഛൻ ചെയ്തിരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ചെറുതാക്കി കാണിക്കലേ വെച്ചേ. ജയിലിൽ കിടക്കുന്ന ശിവശങ്കര മുതലാളി ഉടനെ പരോളിൽ വരുന്നു. വന്നാൽ ഉടനെ ഹിന്ദുവായിട്ടുള്ള കല്യാണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. കല്യാണം ഉറച്ചതാ. ശരിയാ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഞാനും കേട്ടു. അതിലെന്താ ഇത്ര തെറ്റ്? ശിവശങ്കരൻ ജയിലിൽ പോയ പിന്നെ ആ കൊച്ചിനെ അമ്മയും ആറാണിമുട്ടത്തെ സകല സ്വത്തുക്കളൊക്കെ പൊന്നു പോലെ നോക്കും ഈ കൊച്ചല്ലേ. ഓ ഈ മാസം തന്നെ ഒരു സദ്യ ഉണ്ണാം അല്ലേ മോളെ? എന്റെ പൊന്നു ചേട്ടാ, ഈ നാട്ടിൽ തിന്നാനും കൊടുക്കാനില്ലെങ്കിലും കരക്കമ്പിക്ക് ഒരു പഞ്ഞുമില്ല. അതും വിശ്വസിച്ച് സദ്യയോടെ വായും തുറന്നിരുന്നാലേ തുറന്നിരിക്കാതെ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് இப்ப இல்ல. ഇനിയിപ്പോ കല്യാണം നടന്നില്ലെങ്കിൽ ശിവശങ്കര മുതലാളി വരുമ്പോ വേറെ ചിലതൊക്കെ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ചിലപ്പോ ഒരു കൊലപാതകം തന്നെ. டேஞ்சரான ஆள் தான் போல அவரு. കാറ്റിന് പോലും ഒരു ചോരയുടെ മണമുണ്ട്. അത് കാറ്റിന് കുഴപ്പമൊന്നുമല്ലോ. ഇയാളുടെ മൂക്കിനകത്ത് പപ്പർന്നോട്ടയുടെ നഖമല്ല കൊണ്ട് മുറിയും. வித்தியாசமா பாக்குறாரு. ஃபர்ஸ்ட் போட் சம்திங் இஸ் ராங். പറ ഷോ അപ്പവേ. ആറാണിമുട്ടത്തെ ബോട്ട് കാണാന്ന് വെച്ചാൽ ഹിന്ദു എന്തിനാ വള്ളത്തിൽ പോകുന്നത്? തോട്ടപ്പള്ളിക്കാർക്കും ആവശ്യത്തിന് ബോട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. മോണിക്കലോട്ട് കേറിയാട്ടെ. ചേട്ടാ ഉടക്കില്ല. വാ വാ മോളെ. നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കരയിൽ വെച്ച് തീർക്കും. ഈ നടുപ്പുഴയിൽ ഇത്രയും നാട്ടുകാർ എന്തിനാ വെറുതെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്? ആ വായടക്കണ നാറി ഒരു ഞാറ്റുകാരൻ. കോടതിയിൽ നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ കടലാസ് കൊടുക്കും. പുല്ലേ ആർക്കെങ്കിലും തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കാൻ വന്നാൽ പരാതിപ്പെടും. അതെന്റെ ജോലിയാ, ഞാനത് ചെയ്യുന്നു, അത്രേ ഉള്ളൂ. നിനക്ക് പറ്റിയ പണി അതല്ലടി. എന്റെ കൂടെ വാ, ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചുതരാം. കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുമ്പോ 100-150 തരികയും ചെയ്യാം. അമ്മാതിരി പെണ്ണുങ്ങൾ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കാണും, അവരെ പഠിപ്പിക്കണം. നിന്റെ അഹങ്കാരം ഇന്നത്തോടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കും. ஐயோ போட்ல அந்த பக்கம் தள்ளி விட்டுருங்க, உள்ள போயிருவாரு. ഇവനെ വലതുകാലം വെച്ച് വന്ന് കയറിയത് ടൈറ്റാനിക്കിലായിരുന്നു. அவர் போட்டை பிடிக்காம விட்டா போயிடும். அரும்படா இந்த போட்டை இப்ப இந்த போட்டுல போறியா நீ? நீச்சல் தெரியுமா? நீச்சல் தெரியும், நான் மிதக்க தான் தெரியும். எனக்கு அதுவும் தெரியாது. ஆட ஸ்டூபிட் ஃபெலோ. இத்தனை பேர்த்த காப்பாத்துறதுலாம் கஷ்டம்பா. அம்மா ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லா கோபிகா மேல தான் ப்ரோ. அது வேணா கரெக்ட் தான். ஆனா தண்ணி இருக்க ஏரியாலலாம் ஸ்விம்மிங் தெரியாம இருக்க கூடாது. அவர் முடி பிடிச்சி திருப்பாரு. ஆக்சுவலி அப்படி சேவ் பண்ணோம். கோபிகா இவ்வளவு தூரம் மேல வரதெல்லாம் பெரிய விஷயம்பா. ஓகே, இந்த அளவுக்கு எனக்கு நீச்சல் தெரிஞ்ச போதும் தான். ஒரு பியூட்டிஃபுல் கேர்ள் இப்படி தண்ணிக்குள்ள முக்க விட்டாங்க. தண்ணிக்கு பியூட்டிஃபுல் கேர்ள்லாம் தெரியாதுப்பா. தண்ணிக்கு அதெல்லாம் தெரியாதுப்பா. தண்ணி இல்ல, அந்த மஞ்சள் சட்டைக்காரர் சொல்றேன். அவர் எது ரிவெஞ்சுக்காக தான் வந்திருக்காரு. ரிவெஞ்ச் தான். சுராஜ் எங்க? இந்தானே அவருக்கு ஒன்றா இருக்காதுப்பா. ஏதோ ஆட்டையை போட்டுட்டு இருந்திருப்பாரு. ഒന്നും പറയണ്ട മതി. ഞാൻ ഒരുത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പിടിച്ചതാ. അവൻ എന്നെ കൊണ്ട് നീന്തി വേറെ ഏതോ കരയിൽ ചെന്ന് കയറി. അവസാനം അവിടുന്ന് ഒരു ഓട്ടോ വിളിച്ചിങ്ങ് വരേണ്ടി വന്ന്. ഇത് വെറും തടിയല്ലല്ലോ, ചാണത്തടിയല്ലേ. சாலத்தடி. നമുക്ക് കൊടുത്തു മാറാൻ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമോ നോക്കാം. ஓகே, பார்ட் 1 ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம். மீண்டும் பார்ட் 2ல சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். பை பை.